Good evening to the dignitaries on dais and off the dais. After having 3 enriching sessions, here we are with the last session for the second day on this 3-day workshop of Art of Advocacy. And I am privileged and more honored in welcoming the guest speaker for this session, Deepthi Arivunithi ma'am, Principal Judge, Principal Commercial Court. In fact, it's even a more pleasure for me in introducing ma'am because she is the first woman speaker in this entire workshop. Welcome, ma'am. I would just like to give a very short introduction about ma'am. Ma'am graduated from the Dr. Ambedkar Government Law College, Chennai after completing the 5-year integrated course from 1999 to 2004. She completed ML in International Law and Constitutional Law at the Madras University. She practiced before the Madras High Court, City Civil Court, Central Administrative Tribunal, Family Courts, and State Consumer Forum, Chennai. She was selected and appointed as a direct district judge in the year and was administered oath of office in the year 2014. She served as trainee district judge in Trichy, first additional district judge Madurai, first additional district judge Tiruvallur, principal district judge Erode, registrar recruitment High Court of Madras, and the presiding officer of the State Industrial Tribunal, Chennai. She was the chairman of the Gender Sensitization Internal Complaints Committee in Madurai and Chennai. She was also the chairman of the District Computer Committee in Madurai. She has been instrumental and an integral part of various recruitments that were completed by the Honorable High Court of Madras from December 2020 to September 2022. During the said period, the centralized recruitment of staff all over the state of Tamil Nadu was filling up more than 3,000 posts. She was also a part of the recruitment of the civil judges and district judges during the said period and various staff of the Madras High Court. She is right now serving as the principal judge in the Principal Commercial Court of Chennai since June 2024. I deem it my honor and privilege in welcoming ma'am. I now request the registrar of our university to kindly present a token of gratitude and a bouquet to ma'am. Thank you so much, ma'am. I would now like to invite ma'am onto the stage to deliver a lecture on the topic, an overview of commercial disputes and procedures adopted. Over to you, ma'am. I guess there is a difficulty in being short. But today I think I have come to an occasion where there is calm after storm. I am referring to my dear brother who has just sat down after giving a wonderful lecture to all of you. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு காம் மோடில் இருக்கிறதுனால I thought I can be bilingual, I suppose. Is it okay to all of you? Okay. So first of all, Gauri ma'am, I thank you so much for inviting me. She was my lecturer when I was in law college. I'm greatly privileged, ma'am, to have been called by you to speak on an occasion which is organized by the Ambedkar Government Law University. It is a great boon for all of us. Number being government law college students, somewhere we feel that we are less privileged than the others. But I feel that that is our strength also. Because without any support or without any wine to grab, we are coming out on our own, which is a great achievement. So, உங்களுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு பேசின எல்லாருமே we are products of, I can say safely that we are all products of the government law colleges. And so, I think this is another way of telling you all that we are all much more privileged than others who are supposed to be privileged. So, அதை விட்டுறலாம். நம்ம வந்து we will go by a Zen story. Zenனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Zen அப்படின்னு சொன்னால் துறவிகள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஜென் துறவி வந்து இருந்தாராம். அவர் வந்து டெய்லி ஈவினிங் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவார். ஸோ அவர் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அறையில் போய் உட்காந்துப்பார். அறையில் போய் உட்காந்து தினமும் மாலை 6 மணிக்கு வந்து தியானத்தை ஆரம்பிப்பார். ஒரு நாளைக்கு அவரோட சீடர்களோட அந்த ஹீ இஸ் கம்மிங் டு த மெடிடேஷன் ஹாலில் போய் அவர் வந்து தியானத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது
உள்ளேருந்து மியாவ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சத்தம் வந்துச்சு. ஸோ தியானத்துக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன? சைலன்ஸ், அமைதி. ஸோ அவர் வந்து துறவி, என்னடா அது நம்ம இவ்வளோ பெரிய துறவி, நம்மளால் ஒரு தியானம் பண்ண முடியாமல் இந்த பூனை வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சீடர்கள் கிட்ட சொல்லி பூனையை தேடு, பூனையை கட்டு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ எங்கள் சீடர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பூனையை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஒரு கயத்தில் ஒரு போலில் வந்து கட்டிட்டாங்க. அவ்வளோ நேரம் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்த பூனை அந்த போலில் கட்டின உடனே ரொம்ப அமைதியாயிடுச்சு. ஸோ வந்து துறவி வந்து அவரோட தியானத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி முடித்தார். அடுத்த நாள் வராரு துறவி. அடுத்த நாள் இதே மாதிரி 6 மணிக்கு வராரு. அவர் திருப்பி உட்கார்றாரு தியானத்துக்கு. திருப்பி மியாவ் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வருது. திருப்பி பூனையை கண்டுபிடி, கயத்தில் கட்டுன்றாரு. இதே மாதிரி கட்டுறாங்க. இது வந்து இட் ஹஸ் பிகம் அ ரொட்டீன். டெய்லி வருவார், டெய்லி பூனையை கட்டுவார், டெய்லி தியானம் பண்ணுவார். இப்படியே காலம் போய் அந்த துறவி வந்து இறந்து போயிட்டார். இறந்து போனதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து இன்னொரு துறவி, மூத்த துறவி வருவார் இல்லையா, அவரும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ண போகிறாரு. அவர் தியானம் பண்ண போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பூனையை அந்த இடத்துல காணும். ஸோ இப்போ இவர் தியானத்துக்கு போனவர் என்ன பண்ணுறாரு, தியானம் பண்ணும்போது பூனையை அங்கே கட்டி வச்சுருக்கணும்ல, பூனையை தேடி கொண்டு வாங்க, கொண்டு வந்து அங்கே கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ பூனையை தேடி கொண்டு வந்து கட்டுறாங்க. இதே மாதிரி தியானம் பண்ணுறாங்க. கொஞ்ச நாள் அந்த பூனையும் செத்து போச்சுங்க. பூனை செத்து போன உடனே அந்த துறவி வந்து பூனை எங்கே என்னன்னா, பூனை செத்து போச்சுங்க, பரவாயில்ல வேறு பூனையை கொண்டு வந்து கட்டு, நான் தியானம் பண்ணணும். ஸோ இப்படி வந்து காலம் போயிட்டுருக்கு. இது எதுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம இருக்கிற உலகம் வந்து ஒரு காப்பி பேஸ்ட் உலகம். புரியுதுங்களா? அதாவது நம்ம இன்றைக்கி நம்ம மைண்டை அப்ளை பண்ணாமல் ஒரு விஷயத்தை எதுக்காக பண்ணுறோம், ஏன் பண்ணுறோம், இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்காம எனக்கு முன்னால் இருந்தவங்க இதை பண்ணாங்க, என் சீனியர் இதை பண்ணாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவர் இப்படி பண்ணாங்க, இப்படியே நம்ம காலத்தை ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி காலத்தை ஓட்டுறதுனால நம்ம என்ன ஆகிடுறோம், மைண்டு வந்து ஜங்க் ஆகிடுது, கம்ப்யூட்டருக்கு தான் வேலை அதிகமாகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், உங்கள் சிந்தனையை தூண்டுறதுக்கு, டு ஹெல்ப் யூ டு திங்க். ஸோ ஆஸ் லாயர்ஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யூ டு ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஸோ அந்த முதல் நமக்கான குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு வக்கீலாக இருக்கிறதுக்கான முதல் தகுதி கேள்வி கேட்குறது தான். எப்போ நம்ம கேள்வி கேட்போம், ஒரு விஷயம் புரியலன்றது நமக்கு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்வி கேட்போம். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்டுங்க, ஓகே, உங்களை நான் சொல்லலை, ரெஸ்ட் ஆஃப் த இதுக்கு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி மஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ டுடே ஐ எம் அ கவுன்சில், ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் மூட் கோட் போகிறீங்களா, மெமோரியல் ரெடி பண்ணுறீங்களா, அந்த மெமோரியலில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் எத்தனை பேர் மைண்ட் அப்ளை பண்ணி எழுதிருக்கீங்க, ஸோ அண்ட் ஸோ வர்சஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ, ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்ட்டு. இது என்னன்னா எழுதிருக்கீங்களா, வெரி குட். எழுதுனவங்களுக்கெல்லாம் வெரி குட், எழுதாதவங்களுக்கு வெரி பேட் கிடையாது. நம்ம இன்னும் வி ஹாவ் மோர் டைம். ஸோ த பாயிண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு ட்ரைவ் இஸ், தெர் இஸ் அ ப்ரொசீஜர். கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் படிக்கிறீங்க பாருங்கள், புக்கு எவ்வளோ நிறைய செக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய ஆக்ட் படிச்சிருப்பீங்க, ஸோ மெனி திங்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹவ் கம் அக்ராஸ். அப்போ சில நேரத்தில் சில புக்ஸை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இந்த சப்ஜெக்ட்டு, ஏன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு நமக்கு தோணியிருக்கும். ஹவெவர் when you come to the court and when you start applying, you will know the relevance. இன்றைக்கும் நீங்கள் சிபிசி படிச்சிருப்பீங்க, ஐ டோன்ட் நோ சிபிசி யூ ஆர் ஹேவிங் இன் த லாஸ்ட் இயர், ஓகே, சிபிசி சிஆர்பிசி யூ ஹவ் ஸ்டடிட், படித்து இன்றைக்கி எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நாளைக்கு கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணணும், இல்லை ஒரு மெமோ போடணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம திணறுவோம். ஏன்னா காப்பி பேஸ்ட், பிகாஸ் we are so used to the system. Our office will have a format, we will take the format, we will paste it, we will only add and delete few words here and there. மற்றது என்ன அதில் இருக்குது நம்ம படிக்கவே மாட்டோம், ஜூரிட்டு படிக்க மாட்டோம். ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்டில் போடுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்னு ஒன்று போடுவாங்க, ஐ ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்னா என்னன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு, ஓகே, ஓகே, ஸோ ஃபார் ஸோ குட். ஸோ அந்த ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்டில் போடுற அந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் கூட நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, ஆனால் அதுதான் நம்ம வந்து காலங்காலமாக கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுவோம். இன்னொன்று வந்து ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்டில் ஒருத்தன் தெலுங்கில் சைன் பண்ணியிருக்கான்னு வச்சுங்க, his signature, one person's signature is in Telugu, jurat should say இங்கிலீஷில் இருக்கும் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட், சைன் பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கில் இருக்கும். அந்த வந்து ஜூரிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ரெட் ஓவர் த கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் த கண்டென்ட்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க. பட்
தெலுங்குல அவன் கையெழுத்து போட்டிருக்கான், அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுன்றதுக்கு ஒன்றும் ஆதாரமே இல்லை. ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி மாடிஃபைடு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை, யாருமே பார்க்கறது இல்லை. ஸோ வை ஐ எம் டெல்லிங் ஆல் திஸ் இஸ், ப்ளீஸ் கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் காப்பி பேஸ்ட் வேர்ல்ட், ப்ளீஸ் கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் இது அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ளையிங் யுவர் மைண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐ எம் கரண்ட்லி த பிரின்சிபல் ஜட்ஜ் ஆஃப் தி கமர்ஷியல் கோர்ட். ஸோ இட்ஸ் ராதர் ஈஸி ஃபார் மீ திஸ் டாபிக். இதுக்கெல்லாம் கைத்தட்ட வேண்டாம்ப்பா. It's only one of the many posts that I am occupying. See, commercial courts அப்படின்னு வரும்போது என்ன பெரிய கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ், எதுக்கு, வை ஸோ மச்? இப்போ சமீப காலமாக தான் நீங்கள் உங்கள் காதில் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் கோர்ட்டுன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லை அட்லீஸ்ட் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. Have you ever wondered why this commercial court? Have anybody just thought about it? Commercial court, now what is so important about commercial courts? Or what is commercial court? So commercial court na, tell me just one word that connects commercial court ன்னு சொல்லும்போது ஒரு வேர்டு என்ன கனெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு? ஏதாவது ஒரு வேர்டு சொல்லுங்க. பேங்க், யார் பேங்கா சொன்னீங்க? ட்ரேட், ஓகே. தென் கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன், கான்ட்ராக்ட், தென் அவ்வளோதான். ப்ராட்லி ட்ரேட்மார்க், ஓகே. பேட்டன்ட், காப்பிரைட், ஓகே. we will say intellectual property laws, ஓகேவா? வேறு? ஸோ இந்த கமர்ஷியல் அப்படின்னும் போது இந்த எந்த இடத்துல நம்மளால் இதை பார்க்க முடியுது? where do we see these things happening? have you ever thought about it? எங்கே நடக்குது கமர்ஷியல்னால்? அது எங்கே நடக்கும்? You can be loud so that I can hear. Corporates, companies, where? Financial institutions, where? தனி நபர், யார் சொன்னது தனி நபர்? ஓகே, சூப்பர். அப்புறம் வேற? Sorry? Any place where business activity is carried out. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் புக்கில் இருக்கிற டெஃபினேஷன் எல்லாம் சொல்கிறீங்க, எல்லாம் கரெக்டுங்க. வாட் அபவுட் த ப்ராக்டிக்கல் சைட் ஆஃப் இட்? நவ் ஐ எம் கோயிங் டு எவ்ரிடே, வேர் டு யூ கோ? எவ்ரிடே, ஓகே, நீங்கள் வேண்டாம், யூ ஆர் ஆல் பிலாங்கிங் டு தி லைட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன். வேர் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் கோ எவ்ரிடே? நம்ம பேரண்ட் டே மார்னிங் டு நைட் யூ லீவ் ஒர்க். Morning to night you see your parents doing various activities during the day except their work. ஒர்க்கை விட்டுடுங்க. ஸோ வேறு என்னென்ன மாதிரி வேறு என்னென்ன ஒர்க் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்களோ, or your siblings or anybody are doing? பால் வாங்குறீங்க, தென் க்ராசரிஸ் வாங்குவீங்க, வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவீங்க, வேறு என்ன பண்ணுவீங்க? பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவீங்க, ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க, தென் பெட்ரோல், ஓகே. வேற என்ன? Okay, we'll leave the funny side apart. Whatever can be told in public can be told. All your other thoughts can be kept to yourself. Travel. See, why I am telling you is, for an advocate it is very important to develop contacts. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வக்கீலாக உங்களை சஸ்டெயின் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய 4 கிளைண்ட் உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா? இப்போ நாம் 4 கிளைண்ட்டை தேடி நீங்கள் எங்கே போவீங்க சொல்லுங்கள்? யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு அட்வர்டைஸ், யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சாலிசிட். இதெல்லாம் ஐ எம் நாட் சேயிங் ஆல் திஸ். Advocate Act says this. Advocate Act is supposed to be a service that you render to the public. You are not supposed to advertise. ஸோ இப்போ நான் ஒரு கமர்ஷியல் கோர்ட்டில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் என் கிளைண்ட்டை தேடி எங்கே போவேன்? Where do I go to get a... See, I am on the practical aspect. I am not here to even, tell you this is the judgment you have to see, this is where you have to see. All this you will learn when you come to practice. But now you think where you will go to find that litigant who will help you to file a case or who will give you your first brief if you are a commercial court. Yes, who? Yes. Bank. Okay. Bank is a... See, one thing I'll tell you. Bank is a good... Okay, bankல போய் நீங்கள் என்னன்னு கேட்பீங்க? Will you approach them as a customer?
will you approach them through a known associate, or whether you will become their empaneled advocate, whether it is possible for a newcomer to become an empaneled advocate. See, why I am telling you is, commerce, commercial, don't link it only to the corporates and the companies. You have a whole lot of litigation. Commercial court oda pecuniary jurisdiction enna ungalku theriyuma? Pecuniary jurisdiction na enna theriyuma? ஒரு கேஸ் ஒரு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா அது எவ்வளோ மினிமம் தொகை இருந்தால் கமர்ஷியல் கோர்ட்டுக்கு வரும். இப்போ 2018 ஒரு கமர்ஷியல் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு கிளைம் இருந்தால் போதும். If your claim is above 3 lakhs or above, you can file a case before the district, before the commercial court at the senior civil judge wherever it is constituted, or at the district level. So I will tell you the variation, because I find many of you are coming from various districts. Districts la irundhu vandirkeenga. Coimbatore, I heard somebody from Coimbatore. Yes, okay. So what I'm Coimbatore la pathina, there is a commercial court at 2 levels. Hierarchy solliren, adu mattum kaadla vaangikonga. Hierarchy of courts na enna theriyuma? Okay, now maybe some of you will aspire to become judicial officers. So if you become a judicial officer at the entry level, it is called a civil judge. Is correct? Civil judge ku next level another senior civil judge, or the subordinate courts. Courts are called as subordinate courts. Subcourt nu solluvom. In common parlance, subcourt. Adukapprama aduthu irukra judge per enna? District judge. So this is the hierarchy of civil courts. So any district you will find all these 3 courts. ஸோ ஒரு சப்கோர்ட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கமர்ஷியல் கோர்ட் டிஸ்பியூட்டை ஃபைல் பண்ண முடியும் இன் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ். சென்னை இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ 3 lakhs அண்ட் அபவ் இருக்கிற கிளைம்னா நீங்கள் யூ கேன் ஃபைல் இட் பிஃபோர் தி கமர்ஷியல் கோர்ட். ஸோ ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் பேங்க்லேயும் தே ஃபைல் சூட்ஸ் வேர் தே கிளைம் 3 lakhs and not, that is. But think of people, think of vendors, think of markets where people will come to you for a case where their claim can be 3 lakhs and odd. They need not be sophisticated companies, they need not be corporates, they need not be registered firms, but you think of a proprietary concern. சொன்னாங்க இல்லையா, தனிநபர் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ யூ கேன் திங்க் ஆஃப் அ ஸ்மால் ப்ரொப்ரைட்ரி கன்சர்ன். ஒரு சின்ன ப்ரொப்ரைட்ரி கன்சர்ன் வச்சுருக்கேங்க, வெறும் என் வியாபாரம் என்ன மளிகை பொருள் நான் வாங்கி விற்கிறேன், எனக்கு ஒரு ப்ரொப்ரைட்ரி கன்சர்ன். என்கிட்ட ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து பொருள் வாங்குறாங்க, ஆனால் காசு கொடுக்கல, என்னோடய கிளைம் வந்து 3 lakhsக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ கமர்ஷியல் சூட். பிகாஸ் என்னோடய பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக தான் நான் காசு கொடுத்துருக்கேன், பொருள் கொடுத்துருக்கேன், அவர் அதுக்கு பணம் கொடுக்கல. ஓகேயா? இது கமர்ஷியல் சூட்டாக வருமா வராதா? நீங்கள் ஒரு பேங்க்கை போய் அப்ரோச் பண்ணுறதை விட உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற காய்கறி கடை, பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெண்டாஸ், இவங்க ஐ எம் நாட் டெல்லிங் கோ அண்ட் சாலிசிட், சே நான் வக்கீல், உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தால் பிரச்சனை இருந்தால் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ உங்கள் வியூவை வந்து நீங்கள் குறுக்கி பார்க்காதீங்கன்றேன். டோன்ட் கர்டேல் அண்ட் டோன்ட் சீ இட் அஸ் அ ஷார்ட் இதுன்னு பார்க்காதீங்க. தெர் ஆர் மெனி மோர் ஆங்கிள்ஸ். திங்க் அபவுட் இட். நவ் யூ ஆர் ஃபைலிங் அ சூட் ஃபார் அ வெஜிடபிள் வெண்டார்னு வச்சுக்கோங்க, வெஜிடபிள் வெண்டார் ஒரு ஃப்ரூட் வெண்டார்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான இது நான் சொல்லலை, ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் விஆர்எஸ்ஜே has said in one of his articles, there can be no business without contract and there can be no contract without dispute. புரியுதுங்களா? So wherever there is a contract, wherever 2 people are coming together for any business transaction, there is scope for litigation. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So there, you people who are now going to practice have this all in, or have all this in mind, and the first thing any advocate has to do is develop your social circle, make yourself known. கிட்டத்தட்ட you have to sell yourself, sell your capacity. Na sell yourself na வேற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டாம், sell your service as an advocate. So if you are coming to a commercial court, you may need to develop contacts, you need to know people irrespective of whether they are going to give case today or tomorrow. If you are a counsel who is going to practice in commercial courts, get contacts who are doing commercial business and commercial trading. In fact, வந்து பார்த்தீங்கன்னா logistic services, courier companies,
ஏர் சர்வீசஸ், ஏர்மெயில் சர்வீசஸ், இது மாதிரி. அதே மாதிரி ஷிப்பில் வந்து கண்டெய்னர்ஸில் இப்போ பொருட்களை அனுப்புறது, ஃப்ரீட் ஃபார்வர்டிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் they don't come to our purview at all. We don't look at them. நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி we will only look at company corporate இப்படியே நம்ம வியூ வந்து should not be a small view, have a larger view. Having said that, this is about, of course, art of advocacy. I should not be talking about it because now I'm more than 10 years I've been a judge, but because I'm handling these cases, see, there is lot of work in the open market. There are a lot of things that you can do as an advocate for these people. So therefore, I'm just bringing it to your attention. Art of advocacy, the honorable advocates, I mean learned advocates are, better equipped to even tell you. But in the view of a judge, ஒரு ஜட்ஜாக நமக்கு வந்து என்ன, ஒரு அட்வொகேட் வந்து பேசணுன்னா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பி ப்ரிசைஸ், டெல் வாட் இஸ் ரெலவெண்ட் அண்ட் இன் அ கிறிஸ்ப் அண்ட் ஷார்ட் வே, அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ ப்ரிசைஸ்ன்னு சொன்னால் ஒமிட்டிங் நெசசரி ஃபேக்ட்ஸ் கிடையாது. Most of the cases, if you see junior counsels, not, I won't say juniors, but younger members of the bar, what they do is, they know everything. இப்போ நீங்கள் கட்டுப்படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியும், பக்காவாக இருப்பீங்க. அதே you will expect of the person sitting in front of you who has no clue. ஒரு நாளைக்கு 100 கேஸ் லிஸ்ட் ஆகிருக்குன்னா 100 கேஸோட ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது என்னென்னு. ஸோ அந்த இடத்துல you assume that I know something, you are telling something, whereas I will be totally blank. So this communication gap naala enna avuduna, you will not be able to convey what you want to convey to me. Instead, I will understand something else. So in the communication is very important. I think they will tell you better about all these things, but overall I'm telling. So this is commercial dispute. இப்போ commercial law overview ன்றதுனால I will just tell you section 21C of the Commercial Courts Act gives you 21 category of cases which can be classified as commercial disputes. So these 21 categories, it is an inclusive definition. Of course, 22nd category says central government can notify any other dispute which can be considered as a commercial dispute. So this is section 21C. So ஒரு litigation file பண்ணணும்னா அதுக்கு சில கதவுகளை தாண்டி போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சிம்பிள் மெத்தடில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பிரின்சிபல் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் உபி ஜஸ் இபி ரெமிடியம். திஸ் ஹஸ் பீன் செட் டு அஸ் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ where there is a right, there will be a... So first, when somebody comes to you telling that something is not correct or something, என்னோட ரைட் வயலேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட வராங்கன்னா, you have to look for the act that gives you that right to proceed against the other party. So filing a suit is not about CPC. So நம்ம எல்லாம் நினச்சிருக்கோம் கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம் CPC. No, CPC is the procedural aspect of the law. எப்படி நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும்? ஸோ இப்போது நம்ம 100 பேர் இருக்கோம்னா 100 பேருக்கு 100 விதமான எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? கேஸ் இப்படி ஃபைல் பண்ணலாம், நான் நினைக்கலாம் ஒரு பக்கம் போட்டால் போதும், நீங்கள் நினைப்பீங்க இல்லை 2 பக்கம், இன்னொருத்தர் நினைப்பார் 100 பக்கம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாமல் இருக்கும் ப்ளீடிங்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை, அந்த வடிவத்தை கொண்டு வரத்துக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து சிபிசி. அது எப்படி அந்த கோர்ட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அதில் என்னெல்லாம் சொல்லணும், ஒரு பிளைண்ட்டுனா அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லணும், எது சொல்ல தேவையில்லை, அதில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அட்ரஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்ன வெரிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும், என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அட்டாச் பண்ணணும், அதெல்லாம் ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி சூட். ஓகேங்களா? இப்போ சிம்பிளாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு. யூ கேன் ஆன்சர் ஜஸ்ட் லைக் தட், யூ கேன் ஆன்சர். Now, I have a check that is issued to me by my brother judge. So that check gets bounced in vechkonga. I am not going for a criminal na avar mudichitarenga. I know criminal is very interesting to all of you because it is, generally, crime attracts people. So that is psychology. So we will not go into that. I am talking about a civil situation where he has to pay me money, 2 lakhs or something. He is giving me a check. And that check gets bounced. Now I want to say you owe me 2 lakhs and therefore I want to file a case against you. So இதில் வந்து என்னோட ரைட் வயலேட் ஆயிருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. ஸோ என் ரைட் வயலேட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நான் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ண போகணும். என் உரிமை எங்கேருந்து வருது? வேர் இஸ் மை
right coming generated from? You guys have seen, final year students? ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே எல்லா ஆக்டும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்து இத்தனை நேரத்துக்கு படிச்சிருப்பீங்க. Great, good. Clap hands for yourselves. Good. So Negotiable Instruments Act gives you that right. So substantive law in this case is Negotiable Instruments Act. ஸோ இந்த ரைட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோரை தாண்டிட்டோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டோர் வந்து என்ன சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட் எங்கேருந்து வருது அதுக்கு ஒரு ஆக்டை கண்டுபிடிச்சி உள்ளே போயிட்டோம். அடுத்த டோர் ஒன்று நமக்கு நிற்கும். யாருக்கு எகென்ஸ்டாக நீங்கள் கேஸ் போடணும்? ஸோ for a case to be filed, you have to have a right. And against whom are you seeking the remedy? யாரு? கேஸ் லாயருக்கு எகென்ஸ்டாக போடுவீங்களா? ட்ராயர். ஓ, லாயர். Okay, so you are impleading him. Okay, he is the defendant. Then you have to file, your pleading is based on whatever. எனக்கு அவருக்கு டிரான்சாக்ஷன் இருந்தது, 2 லட்ச ரூபா பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு, இந்த விவரம் எல்லாம் உங்கள் பிளைண்ட்டில் கொண்டு வந்துடுறீங்க, காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் போட்டுடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு தடை நிற்கிது. என்ன? லிமிட்டேஷன். ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, என்னென்ன ஆக்டை நீங்கள் பார்க்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது லிமிட்டேஷன் ஆக்ட்டு, யூ ஆர் வித்தின் லிமிட்டேஷன். லிமிட்டேஷன் டோரை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டீங்க. லிமிட்டேஷன் டோரை கிராஸ் பண்ண உடனே அடுத்து வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு சாரி, நோட்டீஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டீங்க. யூ வில் டேக் அ லிட்டில் ஸ்டெப் பேக். அஃப்கோர்ஸ் யூர் ரைட், பட் யூ நீட் டு பே கோர்ட் ஃபீ. கோர்ட் ஃபீ எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? விச் இஸ் தி ஆக்ட்? சென்ட்ரல் ஆக்டா ஸ்டேட் ஆக்டா? Okay, good. So state act, court fee you pay, you get into the next door. Now you have filed your plaint, you have given the எல்லாமே முடிச்சிட்டு உள்ளே வந்துட்டீங்க. So now you have done பாதி வேலை முடிச்சிட்டீங்க. Then you have to decide the forum. எந்த கோர்ட்டில் இந்த கேஸை வந்து போட போகிறீங்க? pecuniary jurisdiction மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று என்னது? So both these you have to see. So only after seeing all this, you will file it in the lowest court, lowest grade of court in which the case can be filed. Adu pecuniary jurisdiction நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகேயா? So up to this is clear. Then your doors will open, you will file a suit, your suit will be numbered. அப்புறம் தான் issue of notice or summons, you can say. So this is what will happen in a general suit. Now coming to a commercial suit. இப்போ இதில் இத்தனை டோர் நான் சொன்னேன் இல்லையா? இல்லை, இன்னும் ஒரு டோர் இருக்குது கமர்ஷியல் சூட்டை பொறுத்தளவுக்கு. அது யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ கமர்ஷியல் கோர்ட் கான்டெம்ப்ளே ஒரு செக்ஷன் வந்து 12A ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்டில். முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் இஸ் அ ப்ரொசீஜரல் லா. இட் இஸ் அ ப்ரொசீஜரல் லா which provides for additional safeguards and timelines for civil cases dealing with commercial disputes. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ப்ரொவைட்ஸ், இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுகளும் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொசீஜரும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி கேஸோட டைம் லைனெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கான டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இவ்வளோ தான் இதில் இருக்குது. இது தவிர சிபிசிக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. சின்ன சின்ன வித்தியாசம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸில் நான் இத்தனை டோர் சொன்னேன், இந்த டோர்லாம் நம்ம தாண்டணும். அது இல்லாமல் ஒரு டோர் இருக்குது, அந்த டோர் தான் ப்ரீ இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்படின்னா என்னங்க? ப்ரீ இன்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? No, somebody said from here I heard. Yes, before filing the suit. Pre-institution before a case is instituted அப்படின்னு அர்த்தமாகுது. ஸோ நீங்கள் ஒரு கேஸை வந்து கமர்ஷியல் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கோ பிஃபோர் தி மீடியேஷன். ஸோ மீடியேஷனுக்கு போயிட்டு அந்த கேஸ் செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கேஸே நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியும். சப்போஸ் மீடியேஷனுக்கு போய் செட்டில் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவார்டு வந்து
The pre-institution mediation alone provides for an exception which says that a settlement agreement itself will be considered as an award. In normal circumstance பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸை மீடியேஷனுக்கு கோர்ட் ரெஃபர் பண்ணிச்சுன்னா செட்டில்மெண்ட் வந்தால் கூட செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் கோர்ட்டுக்கு தான் அனுப்புவாங்க. கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி கோர்ட் அதை என்டாஸ் பண்ணி டிகிரி கொடுக்கணும். ஆனால் ப்ரீ இன்ஸ்டியூஷன் மீடியேஷனில் நீங்கள் வந்து செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க பார்த்தீங்களா, நாங்கள் செட்டில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு, தட் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் அ என்ஃபோர்ஸபிள் டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தேர் எண்ட்ஸ் த மேட்டர், யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். ஓகேங்க, இன்றைக்கி எனக்கு நாளைக்கே நான் வச்சுருக்கிறது பெரிஷபிள் ஐட்டம்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கே கெட்டு போயிடும், பொருள் இல்லை 10 நாளில் கெட்டு போயிடும். நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி என் கேஸை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? நான் ப்ரீ இன்ஸ்டியூஷன் மீடியேஷன் 60 நாள் நான் வெயிட் பண்ணேன்னா என்னோடய வியாபாரம் கெட்டு போயிடும், நான் வச்சுருக்கிற பொருள் வந்து கெட்டு போயிடும். இடைக்கால மனு என்னன்னு சொல்லி இடைக்கால மனு தாக்கல் பண்ணுவீங்க? ஓகே, இடைக்கால மனு என்ன வேணால் தாக்கல் பண்ணுங்கள். ஆனால் உங்கள் ப்ளீடிங்ஸில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த வழக்கு வந்து மற்ற வழக்குகள் மாதிரி இல்லை, நான் வந்து இந்த வழக்கை வந்து மீடியேஷன் முன்னாடி கொண்டு போய் லேட் ஆச்சுன்னா இந்த வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள்லாம் நாசமாகி எனக்கு நஷ்டம் வந்துடும், அதனால இது சம்மந்தமாக நான் ஒரு இடைக்கால உத்தரவு வந்து கோர்ட்டில் கேட்குறேன், என்னுடைய வழக்கு வந்து அவசரமான வழக்கு, அதனால் இந்த அவசரமான வழக்கை வந்து இந்த 12A எனக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த கேஸை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த கேஸ் வந்து 12A வந்து போகாமல், அதாவது மீடியேஷன் போகாமலேயே வழக்கு வந்து கோப்புக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இது வந்து எக்ஸப்ஷன். நான் முதல்ல சொன்னது கண்டிப்பாக நீங்கள் 12A போயிட்டு தான் போகணும், அதாவது மீடியேஷன் போயிட்டு தான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் இது. ஸோ இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் தான் இப்போ நான் சொன்ன இன்ட்ரம் இன்ஜங்ஷன். ஏதாவது அவசரமான தேவை இருந்ததுன்னா இப்படி ஃபைல் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃப்ரம் ரெகுலர் சூட்ஸ். ஓகேங்களா, புரிஞ்சிடுச்சுங்களா? அப்புறம் வந்து இதில் என்னென்ன மாதிரி ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வரும், ஒரு தோராயமாக சொல்கிறேன், இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாது, இது மட்டும்தான் வரும்னு இல்லை. பட் என்னென்ன ஆக்ட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கோர்ட் சம்மந்தப்படும் அப்படின்னா சப்ஸ்டான்டிவ் லாஸ் நான் சொல்கிறேன். அதாவது என்னோடய ரைட் எதுலலாம் பறி போயிருந்தால் நான் அந்த மாதிரி கேஸ் போடலாம் அப்படின்னா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட், அப்புறம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், Sale of Goods Act, Intellectual Property Laws, Personal Laws in some cases, Partnership Act, Companies Act. இதெல்லாம் வந்து this gives you the right broadly. I'm not saying இது மட்டும்தான் வரும்னு சொல்லலை, but this also can come. So இந்த கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் இப்படி சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு. ஒன்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, you can stop me if you have any questions. There is nothing that முடிச்சுட்டு தான் கேட்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை. இடையில ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட you can stop me. ஸோ இப்போ கேஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சுங்களா? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி ப்ரொசீஜர்? ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், கேஸ் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண சூட்டில் வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ நாளில் போடணும்? ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்றது என்ன? இட் இஸ் அ ரிப்ளை கிவன் டு யுவர் பிளைண்ட் அவர்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன பதில் கொடுக்குறீங்க, இப்போ நான் ஒரு வழக்கு போடுறேன்னா அதுக்கு என்ன நீங்கள் பதில் கொடுக்குறீங்க, அதோட அவர்மெண்ட்ஸ். அந்த அவர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் போடுறதுக்கு யூஸ்வலாக ஃபார் எவ்ரி கேஸ் இட் இஸ் 30 days. ஸோ பட் இன் ரெகுலர் கேசஸ் வி ஹவ் சீன் தட் அந்த மேண்டேட்ரி பீரியட் வந்து மேண்டேட்ரியாக கருத வேண்டாம். வந்து சூட்டபிள் கேசஸ் கோர்ட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன் தீர்ப்பெல்லாம் நிறைய இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டோடது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் யூ வித் த ப்ரீசிடென்ட்ஸ். பட் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் டைம்லைன், அதாவது 30 நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும். அந்த 30 நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் போடலைன்னா அதிகபட்சம் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரம் வந்து 90 days. ஸோ டோட்டல் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா 120 daysக்கு மிகாமல் இருக்கணும். அந்த 90 days பீரியட் இருக்கு இல்லையா, அந்த 90 days பீரியட் உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன காரணன்றது கோர்ட்டுக்கு சொல்லி அந்த கோர்ட் வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு ஓகே இவங்க சொல்கிற காரணம் ஜெனுவனாக இருக்குது அதனால் இவங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ 120 days அவுட்டர் லிமிட். அது பியாண்ட் ஒரு நாள் போனால் கூட டைம் வந்து கொடுக்க முடியாது. 120 days மேலே போயிடுச்சுன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ரைட் வில் பி forfeited. கோர்ட்டு டாக்கெட்டில் ஆர்டர்ஸில் எழுதுவாங்க, இந்த மாதிரி
120 days ஆயிடுச்சு, இனிமேல் ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் another டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ப்ரொசீஜர். சரி, நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே போடலை, விட்னஸை வந்து கிராஸ் பண்ண முடியுமா? விட்னஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க, தெரியும் இல்லையா? விட்னஸ் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண முடியுமா என்னால்? நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடலை, என்னோடய ரைட்டு ஃபோர்ஃபீட் ஆகிடுச்சு, ஆனால் நான் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகலை. எக்ஸ்பார்ட்டினா தெரியுமா? கோர்ட்டுக்கு வராமல் இருந்தால் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிடுவாங்க. ஸோ எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகலை, ஆனால் நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடலை. ஸோ வெதர் ஐ கேன் கிராஸ் எக்ஸாமின் த விட்னஸ்? எஸ், ஐ கேன். Why I can na? I am continuing in the proceedings. I have a limited right of cross examination. எதை வச்சு பண்ணுவேன்னா, இவங்க நீங்கள் plaintiff ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற plaintiff அதில் உள்ள அவர்மெண்ட்ஸு, அவர் தாக்கல் செஞ்சுருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸில் லீகல் இன்ஃபார்மிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணலாம், குறுக்கு விசாரணை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ். தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ், சரி கிராஸ் பண்ணிட்டேன், ஆனால் எனக்கு வந்து என்னோடய எவிடன்ஸ் லீட் பண்ண முடியுமா? நான் டிஃபெண்டன்ட், நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடலை, கிராஸ் பண்ணிட்டேன் விட்னஸை, அதனால் என்னோடய எவிடன்ஸ் போட முடியுமா? நான் எஸ் ஆர் நோ? கையா வித் ரேசிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். நோவா? our friends at the back are having a good siesta, I think. So whether it can be done? இல்லையா? not certain. I can't do. ஏன் சொல்லுங்க? I can't do because there is no pleading. There is a general principle. ஒரு general principle என்னது? ப்ளீடிங்ஸே இல்லாமல் எவிடன்ஸே எடுத்துக்க முடியாது. எவ்வளோ எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீடிங்ஸ் இல்லாமல் அதை எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரல் பிரின்சிபல். இப்போ நான் ப்ளீடிங்ஸே போடலைங்க, நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே போடலை அப்படின்னும் போது என்னோட எவிடன்ஸ் வந்து நான் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ தேர் ஃபோர் கிராஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரைட்டு கொடுத்தாலும் உங்களால் உங்களோட எவிடன்ஸை லீட் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரொசீஜர். இது வந்து நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடாததை சொன்னேன். ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா, உங்களுக்கு அஃபிடவிட் ஆன் அட்மிஷன் அண்ட் டினையல் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுக்குறாங்க. என்ன அது அப்படின்னா, நான் தாக்கல் பண்ணுற ஆவணமும் டிஃபெண்டன்ட் தாக்கல் பண்ணுற ஆவணமும் எடுத்து வச்சு இந்தந்த ஆவணத்தை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன், இந்தந்த காரணத்துக்காக, இந்தந்த ஆவணத்தை நான் ஒத்துக்கொள்ளலை, எதுக்குன்னா இந்த ரீசனுக்காக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஃபிடவிட்டை கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணணும். அந்த கோர்ட்டில் அந்த அஃபிடவிட் தாக்கல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் கோர்ட் வந்து இஷ்யூஸே ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா தேவையில்லாத இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் 2 பேரும் ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா, கேஸை ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இஷ்யூவாக ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். தென் இஷ்யூஸ் ஆர் ஃப்ரேம். தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் தி கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியரிங். தட் இஸ் செக்ஷன் 15 A. ஸோ 15 A says that after issues are framed, the court can ask both parties to be present ஆகிட்டு என் சைடில் எத்தனை விட்னஸ் விசாரிக்க போகிறேன், அவங்க சைடில் எத்தனை விட்னஸ் விசாரிக்க போகிறாங்கன்ற லிஸ்ட்டு கொடுங்க கோர்ட்டுக்கு. த கோர்ட் வில் கோ த்ரூ த லிஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் டேட்ஸ். இந்த டேட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணலாம்? இல்லை, காஸ்ட் போடலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ காஸ்ட் போடலாம். ஸோ காஸ்ட் போடும்போது இட் ஷுட் காம்பன்சேட் தி அதர் பார்ட்டி. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண கேசஸ் மாதிரி இல்லை. ஒருத்தவங்களும் டெல்லியிலேருந்து வருவாங்க, ஹரியானாலேருந்து வருவாங்க, அவங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு, அவங்க தங்கறதுக்கு வசதி, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்து நீங்கள் காஸ்ட் போடலாம். புரியுதுங்களா? அது கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் அதில். ஓகேங்களா? ஸோ வாய்தா வந்து கிடையாது. ஸோ அது whenever you go for a commercial case, you be prepared for all these things. That's all I'm telling. ஓகேங்களா? So this is about the overview of the procedure. Then we come to the arguments. Written arguments is compulsory in commercial cases. Then when the judgment went to be pronounced, that is the judges look out. They have to pronounce the judgment within 90 days from the date of closing of arguments. அது வந்து டைம்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணு. சரி, இவ்வளோ தூரம் அவங்க பேசுகிறாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சட்டத்தில் வந்து டைம்லைன் இருந்ததே இல்லையா? நம்ம சட்டத்தில் இந்த கேஸ், இந்த வழக்கு இத்தனை நாளுக்குள்ளே முடிக்கணுன்ற டைம்லைனே இருந்தது இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? நோ, இருக்கு. அது ஏன் அது வந்து திருப்பி இது தனியாக போடணும்? ஏன்னா திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ்.
this commercial suit where it impacts அப்படின்னும்போது ஏன் வந்து இந்த வணிகம் சம்பந்தமாக இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க, கோர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்தியாவோட கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எஃபிகசி அப்படின்னு ஒன்று பார்க்குறாங்க. இப்போ அதை உலக நாடுகளில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா 189 நாடுகளில் 186வது இடத்துல இருக்குது இந்தியா. புரியுதுங்களா? 186வது இடத்துல இந்தியா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோ இங்கே ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கோ எல்லாம் வரத்துக்கு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஹையஸ்ட்டு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்மளோடது வந்து 1000 தாண்டி போகுது நாட்கள் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா 150 நாட்களில் ஒரு கான்ட்ராக்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து வேர்ல்டு ரிப்போர்ட், இட் இஸ் நாட் மை சேயிங். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் டிஸ்பேரிட்டி. நம்மளோடது இந்தியா பொறுத்தளவுக்கு 1425 days, அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் ஃபார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் தி காமர்ஸ். ஸோ இது காமர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனாலையும் ஈவன் த ஸ்மால் அண்ட் சன்ட்ரி பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆர் அஃபெக்டட். ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் தனிநபர் வச்சுருக்கிற ஒரு நிறுவனமும் மேலே லெவலில் கார்ப்பரேட் லெவலில் வச்சுருக்கிற நிறுவனமும் எல்லாருமே இதனால் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி அவர் எஃபிகசி இஸ் வெரி புவர். ஸோ அதை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்டே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் வந்த பின்னாடி இந்த கமர்ஷியல் கேசஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க. அந்த நீதிமன்றம் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி கேஸை வந்து வேகமாக முடிக்கணும். இதுதான் object behind the act. So I have told you that. Now coming to Chennai. இப்போ நான் சொன்னது வெளி மாநிலத்தில் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் சொன்னேன் என்னென்ன மாதிரி 3 கோர்ட்ஸ் இருக்குன்னு. சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும், ஹைகோர்ட்டுக்கு சென்னையில் என்ன இருக்குது? Somebody said original jurisdiction. Super. Original jurisdiction is there for the Madras High Court. ஸோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் நேரடியாக சிவில் வழக்குகளை தாக்கல். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேயும் இட் ஹாஸ் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். தெர் ஆர் அ ஃபியூ அதர் ஹை கோர்ட்ஸ் விச் ஹாஸ் அன் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஸோ இது இருக்கிறதுனால சிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு தெர் இஸ் நோ கோர்ட் இன் தி சீனியர் சிவில் ஜட்ஜ் லெவல் ஃபார் கமர்ஷியல் கேசஸ். சிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லெவலில் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் லெவலில் கமர்ஷியல் டிவிஷன்ஸ். அண்ட் commercial divisions will be handled by a single judge of a high court, and adukku mela appeals will lie to a commercial appellate division consisting of 2 judges. So idu vandu hierarchy in the city, Chennai city. adhe mari pecuniary jurisdiction pathina district court ku it starts at 3 lakhs and goes up to 1 crore, and for high court above 1 crore. So this is the pecuniary jurisdiction of the city court, city civil court. So I think this is the broad overview of the act. I don't want it to sound like a lullaby to you, but I can't help it. So this is the overview of the act, giving you some indication as to how commercial courts. இப்போ கமர்ஷியல் கோர்ட்டில் என்னென்ன மாதிரி வழக்குகள் வரும், என்னென்ன மாதிரி வழக்கு நீங்கள் தாக்கல் பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா கோர்ட்டில் எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ வந்து சொல்லிட்டேன். இது தவிர ஒரு ஜென்ரல் விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. See, always நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன், ஐ எம் ஆல்சோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அட்வொகேட். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ, இல்லை இது சொன்னது கைத்தட்டுக்காக இல்லை, ஐ வில் டெல் யூ வை. ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னு சொன்னேன்னா, அவர் கேன்வாஸ் இஸ் பிளாங்க். நம்மளுக்கு நம்ம கூட ஒப்பிடுறதுக்கோ நம்மளை யாரை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கோ ஆள் இல்லை. நான் வரைகிறது தான் அது ஓவியம் அங்கே. ஸோ நான் எப்படி வேணால் வரைவேன். ஸோ அதுக்கான ஃப்ரீடம் எனக்கு இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து ஆகணும். ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகம் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடாது என்ன நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இருக்கோமே, ஐயோ நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிவ்ஸ் யூ மச் மோர் ஃப்ரீடம் டு டூ மச் மோர் திங்ஸ் தென்
your other colleagues who are second generation or third there. So each of you, both of you have advantages as well as disadvantages. So ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இல்லை வந்து there is no substitute to hard work, and there is no success without hard work. So anyway, as all of you know, நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க, law is a jealous, how to say, law is a jealous mistress. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது law is a jealous mistress. The more attention you give her, the more you will grow. So நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, இப்போ we were in a generation where we had to look upon books, we had to go to libraries, we had to go to our senior's office for taking any reference, for reading things up. But இப்போ உங்கள் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இன்டர்நெட். You have access to so many good things that are coming in the internet. So many things are there. You can see all senior lawyers sharing their experiences. Even you can see many, நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரீ லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are uploaded in the YouTube. Wherever you want, information is available. அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறதுல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம we get attracted towards more things that don't require our mind application. we are very happy. I'm not saying, I'm including myself. I'm not saying நான் மட்டும் ரொம்ப எப்பயுமே வந்து always in law அப்படி சொல்லலை. But see, we are so prone to seeing all idyllic things and swiping, seeing reels and other things and other that comes naturally. So divert a little time every day to update yourself, to also know about what is going on around us. So இது பண்ணிட்டீங்கனாலே நம்ம we will be at a better position or a better advantage to face what we think is a challenge but could be a cakewalk. ஓகேங்களா? So I'm happy to have addressed. I think, I don't know if I'm very early. I can conclude. Okay. So I'm very happy to have been with you. Thank you so much for hearing me patiently. Good evening. நீங்கள் சொன்னீங்க கமர்ஷியல் அப்படின்னா, கமர்ஷியலில் வந்து பிஸ்னஸ் கம்பெனி எல்லாமே அதில் ஏதாச்சும் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம கமர்ஷியல் சூட் போட்டு ஃபைல் பண்ணலாம். இதே வந்து ஐடி செக்டார் கம்பெனியில் ஒரு பர்சனல் டிஸ்பியூட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கமர்ஷியல் சூட் போட முடியுமா? நல்ல கேள்வி. நான் அதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும். நீங்கள் கேட்டது வெரி பர்டனன்ட் கொஸ்டின். இதில் வந்து என்னென்னா இண்டிவிஜுவல் டிஸ்பியூட். இப்போ நான் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஸ்பியூட் வருதுன்னா அது கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸில் வராது. ஏன்னா என்னோடய தனிநபர் உரிமை வந்து அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, அதை எதிர்த்து நான் கேஸ் போடுறேன். ஸோ அது வந்து கமர்ஷியல் கோர்ட் ஆக்டுக்கு கீழே வராது. நம்ம சொல்கிறது கமர்ஷியல் மெர்கன்டைல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கணும், கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டிருக்கணும், 2 நிறுவனமோ இல்லை 2 தனிநபர் அந்த ப்ரொப்ரைட்ரிஷிப்போ கன்சர்ன் பண்ணியிருக்கிறது தான் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸில் வரும். தேங்க்யூ. Ma'am, at what basis the cost is imposed? What basis cost is imposed? Cost is imposed based on the actual difficulty caused to the other side who is appearing before the court and is not able to go further. இப்போ for example PW1 cross examination போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. The witness is traveling all the way from Bangalore-னு வச்சுக்கோங்க. Witness is present because of the order of the court. The other side seeks time. So therefore, whatever expenses he incurs in traveling and whatever expense he incurs in staying in Chennai for attending the court hearing can be the basis. Maximum limit, ma'am? Maximum எல்லாம் தெரியலம்மா, நான் அவ்வளோ கொடுமையெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். It is very subjective. It is very subjective and depends on the facts. இப்போ there is a real urgency in the defendant side அப்படின்னா we will consider it. குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா எவிடன்ஸ் லீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்க மேம். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க மேம்? It will be only on the plaint and the plaint documents, and if there are legal infirmities ஏதாவது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா that will be considered. Otherwise it is a given for the plaintiff. Okay ma'am. Thank you ma'am. Yes, thank you. குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். கமர்ஷியல் கோட்ஸ் ஆக்ட் வந்து பர்சனல் லாஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க மேம். அது எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம்? இன்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலிஸ், பிஸ்னஸஸ், அது மாதிரி வரும்போது டு அ ஸ்மாலர் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் நாட் இன்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ ஃபேமிலி ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி கேசஸில். ஓகே ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ.
Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I have a general doubt other than commercial case. Ma'am, in olden days, the punishment for offense was very severe. But nowadays, the punishment was very mild. Whether it would be a reason for increasing of crime, ma'am, as your aspect, as you are a judge, ma'am. See, நீங்கள் டிக்ரீஸிங் பனிஷ்மெண்ட்னா இன் வாட் வே யூஆர் சேயிங்? பிகாஸ் ஆக்ட் இஸ் த சேம். நீங்கள் யுவர் பர்சன் யார் இம்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள சொல்கிறீங்களா? இல்லை மேம், ஓல்டன் டேஸ்லலாம் மேம் இப்போ பனிஷ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சு மேம். பார்பேரிக்காக சொல்கிறீங்களா? கைக்கு கை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மேம். ஓகே. இப்போ வந்து அந்த டைமில் மேம் பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கனால அஃபென்ஸ் பண்ண பயந்தாங்க மேம். ஆனால் இப்போ பனிஷ்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால அஃபென்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது மேம். ஸோ அது வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்குமா மேம் க்ரைம்ஸ் அதிகமாக? அது அப்படி சொல்ல முடியாதுமா. ஏன்னா வி ஹவ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் அ பார்பேரிக் சொசைட்டி டு அ டெமோக்ராட்டிக் சொசைட்டி, கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ரைட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ். அண்ட் நம்மளோட தியரி என்னென்னா ரிஃபர்மேஷன் தான். ஸோ வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் பனிஷிங் ஃபார் பனிஷிங். நம்ம அவங்கள ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு தான் திஸ் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் இம்போஸ்ட். ஸோ அன்லெஸ் தெர் இஸ் அ பாலிசி சேஞ்ச் இன் தட், I don't think we can again go back to that position where we used to eye for an eye, leg for a leg. அதெல்லாம் வந்து I don't think that is regressive thinking. Actually நம்ம அதுக்கு போகக்கூடாது. How we can further reform அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். I don't think crime is increasing. I think crime is increasingly being reported. இப்போ அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால க்ரைம் அதிகமாக ரிப்போர்ட் ஆகுது. It is not increasing. Crime was always there. ஸோ இப்போ அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு சே சம்திங் ஹேப்பன் டு மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஹாய் மேம். கிரேட் லவ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். தேங்க்யூ மேம். மை கொஸ்டின் இஸ், இப்போ சிவில்லையும் நம்ம லிட்டிகேஷன்ஸ் போடலாம். தென் இப்போ நீங்கள் ஷேர் பண்ணதை வச்சுட்டு இந்த கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே லைக் ஆர்பிட்ரேஷன், மீடியேஷன் அண்ட் நெகோஷியேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹாவ் 2 other ஆப்ஷன்ஸ் அதர் தேன் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ். வை ஷுட் ஐ சூஸ் கமர்ஷியல் கோர்ட்? எதுக்காக கமர்ஷியல் கோர்ட், அண்ட் இஸ் தேர் எனி பர்டிகுலர் ரீசன் ஃபார் தட்? See, arbitration is voluntary between the parties. Unless you both agree and have a valid arbitration agreement, there is no reason for your opponent to agree for an arbitration. So it is voluntary. So mediation பொறுத்தளவுக்கு it is a compulsion by the statute. So that may not always work out. When you are loggerheads ன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப சண்டை போட்டே இருக்கீங்க, you cannot sit and mediate. So therefore the next available alternate to you is commercial court. So actually commercial court is the main ground and arbitration is an alternate. Pre-institution mediation is a requirement. So that is the difference. ஹலோ மேம். Hello. மேம், நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், ஸோ பயப்படாமல் எல்லாமே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஃப்யூச்சரில் உங்கள் இடத்துக்கு நாங்கள் வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கணும், என்னென்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் மேம்? இது எப்படி நான் சொல்கிறது? Okay, I will tell you. I have to be a little more brief, I have to say certain things more. See, if you are a judicial aspirant, if you want to become a judicial officer, you have to have first-hand knowledge of basic principles of law, which you cannot get in textbooks. You need to go to an office, you need to go under a senior, you need to know the court craft. கோர்ட் கிராஃப்ட் தெரியாமல் நீங்கள் ஜட்ஜாக உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப சிரமம். பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் பர்சனல் சாக்ரிஃபைஸ். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் சப்போர்ட்டிவ் பீப்புள் இன் யுவர் ஹவுஸ். If you are a woman and if you want to become a judicial officer, then you need to be mentally prepared to handle all these things. எப்பயுமே என்னென்னா நான் என்ன நினைப்பேன்னா, ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசித்து வச்சுருங்க. வச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. அவ்வளோதான். So if you do these things, definitely you can become a successful judicial officer. Thank you, ma'am. Thank you. That's it, I think. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think commercial court, these are all the contemporary development in the litigation area nowadays. I think most of the students have been traditionally in the konjam contemporary poradhukku they are starting to move towards this commercial. Thank you so much for spending your time with us and enriching our students regarding the development in commercial laws and litigation. So on behalf of Law University, Government of Tamil Nadu Law Department, the Directorate of Legal Studies, we thank you wholeheartedly for your time and your spreading of knowledge. Thank you so much, ma'am. So with this, we are coming to the end of the second day.
So as I told you earlier,